Okay. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami sabada. Dutiyampi buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami sabada. Tatiyampi buddhang bandami, dhammang bandami, sanghang bandami, ahang bandami sabada. Okasa bandami bante dvaratayana katang sabang aparadang kamato no bante. Dutiyampi okasa bandami bante dvaratayana katang sabang aparadang kamato no bante. Tatiyampi okasa bandami bante dvaratayana katang sabang aparadang kamato no bante. Okasa mayang bante tisharanena sa panchasilang dhammang yachama anugangatva silang vetano bante. Dutiyampi okasa mayang bante tisharanena sa panchasilang dhammang yachama anugangatva silang vetano bante. Tatiyampi okasa mayang bante tisharanena sa panchasilang dhammang yachama anugangatva silang vetano bante. Yamahang badami tang badita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang sharanang gacchami, dhammang sharanang gacchami, sanghang sharanang gacchami. Dutiyampi buddhang sharanang gacchami, dutiyampi dhammang sharanang gacchami, Dutiyampi sanghang sharanang gacchami.
तृतीयम्पि बुद्धां शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मां शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरया मज्जवमदट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पदीत साधु साधु शीलेन सुगतियन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निवृत्तियन्ति तस्मात् शीलं विशोधय अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धपचयिनो सत्तारो धम्मवर्धन्ति आयो वर्णं सुखं बलं आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्तितेवस अतो निब्बाणसम्पत्ति इमिनाते समिज्जतु ते समन्त सकवलेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मां मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमुक्खदां धम्मश्रवणकालो अयं वदन्त धम्मश्रवणकालो अयं वदन्त धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ति আজকের সদ্ধর্ম দেশনায় উপস্থিত শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা তথা উপস্থিত শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা এবং জীবজগতের সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে বান্তের সঞ্চিত 15 রাশি দান করছি। প্রত্যেকে 15 রাশি সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করে প্রত্যেকে নির্বাণ সুখে সুখী হন। সাধু। আজকে ভান্তে যে বিষয়ের উপর দেশনা করব এই বিষয়টা হলো সাদ্ধাম্মা দেশনা কালে সাধু সাধুতে বাসত মোকাতো ভায়াতে গন্ধ উপলংবা ইয়াতো দাকিতি। সাধু। এটা হলো কি সাধুবাদের ফল কি এর উপর বান্ধে দর্শন করবো। তো বিষয়টা বান্ধে মানে হোয়াইট বোর্ডে গিয়ে দাঁড়িয়ে বান্ধে দর্শনগুলো সবচেয়ে মানে সবার জন্য একটু বোঝার সুযোগ হবে, সেজন্য আমি দাঁড়িয়ে দর্শনটা করবো। প্রত্যেকে মনোযোগ সহ শ্রবণ করবেন।
দেখা যাচ্ছে না? আজকের বিষয় হলো কি, সাধুবাদের ফল কি। তো বান্ধ এখানে কি লিখছি, এখানে এটা বুদ্ধ বলেছেন, সাদ্দাম্মা দেশানা কালে সাধু সাধুতে বাসাত মুখাত বায়াতে গান্ধ উপলাংবা ইয়াত তাকে। এটা এই সাধুবাদের ফলের উপর দেশনা করছেন তথাগত বুদ্ধ। তাহলে এটা আমরা যদি ফালিটা যেটা বাংলার দিকে আমরা যদি অনুবাদ করি, এটা হচ্ছে সাদ্ধাম্মা অর্থাৎ শুদ্ধ ধর্ম বা সত্য ধর্ম। এক কথায় শীল সমাধি প্রজ্ঞাকে বলা হচ্ছে সদ্ধর্ম, অর্থাৎ চতুরাদি সত্যের 12 প্রকার জ্ঞানকে বলা হচ্ছে সদ্ধর্ম। দেশনা এটা হচ্ছে কি ধর্মপত্র বা উপদেশ। কালে মানে সময়ে বা সময়। সাধু সাধুতে মানে সাধু সাধু ভালো উত্তম বা প্রশংসনীয়। ভাষা তো এটা বাংলা থেকে উচ্চারণ করতে করতে বা মুখে শব্দ বা ধ্বনি প্রকাশ করা। মুখাত মানে মুখ, বায়াতি এটা বাংলা থেকে নির্গত হয় অর্থাৎ ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। গান্ধ অর্থাৎ সুবাস। উপলাংবাত নীল কমল, ইয়াতা মানে যেমন, উদাকা মানে জলে। এই যে পালি বাংলা এখানে বানতে অনুবাদ করে এখানে বলেছি, একটা বিষয় হলো কোন অরহৎ সম্মুখ সম্মত তথা বুদ্ধের শ্রাবক যারা অরহৎ বা যারা মার্গফল প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুগল যদি শীল সমাধি প্রজ্ঞার দেশনা করে বা চতুরাদি সত্য লোকদের দেশনা করে, এই দেশনা যে দেওয়া মানবলা শ্রবণ করে, যদি শ্রবণ যারা করে মনোযোগ সহকারে, সেখানে বলছে সাদ্দাম্মা দেশনা গেলে, যেমন বান্দাগুলো এখন দেশনা করতেছি। সাদ্দাম্মার সত্য ধর্ম অত লোকত্ব চতুর্থ দেশনা যখন বান্ধ করি, দেশনা যেগুলো বান্ধে কি বলতেছি এখানে, মানে উপদেশ দিই বা দনপ্রচার করি। কালে মানে কি সময়। তাহলে বান্ধ এখন যে শব্দমা দেশনা করছি, এখন কালের সময় না। এই দেশনার সময় যখন আমরা দেশনার কি বলি কালে সাধু সাধু বাজাদু, তো ভান্তে অনেক সময় দেশনার সমাপ্ত হলে দায়িকারা সাধু সাধু বলে না, বলে কি না, সাধু বলে। তো সাধু সাধু মানে ফালি, এটা বাংলা আমরা সাধু সাধু বলি। সাধু সাধু এটা ভান্তে কি বলছি, বা ভালো উত্তম বা প্রশংসনীয়, এটা প্রশংসা করে দাবা মানবরা। বাসাতো মানে কি, মানে উচ্চারণ করে বা মুখে শব্দ করে। মুখাত মানে মুখ, বায়ত মানে কি, মানে নির্গত হয়। গান্ধ মানে কি সুবাস, উত্তোলন মানে কি নীলকমল। এই এতটাকে মানে যেমন জলে। অর্থাৎ বুদ্ধ কেন বলছেন, যারা বুদ্ধ সম্মুখ সম্মততা বা শ্রাবক সঙ্গ থেকে যারা শব্দ শ্রবণ করে, যাদের মুখ থেকে সুগন্ধ মানে যারা সাধু শব্দ মেধাসন করে, যারা সাধুবাদ দেন, এই সাধুবাদের ফল হচ্ছে কি মুখ থেকে মানে কি নীল কমল পদ্মফুলের মতো সুবাস ছড়ায়। এটা বুদ্ধের জন্য বান্ধব বলি। যেমন আমরা একজনের সাথে একজন কথা বলি, কথা বলার সময় দেখা যায় অনেকদের মুখ থেকে মানে দুর্গন্ধ বের হয়। মানে সে কথা বলার সাথে সাথে সে মুখ থেকে কি দুর্গন্ধ বের হয়। তাহলে আমাদের নাকে যখন একের আসে, তখন আমরা নাককে ধরে ফেলি না, ওনার সাথে কথা বলতে অপছন্দ করি। এটা যতবার কথা বলবে ততবার ওনাদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হবে। এটা এমন কোনো ফেস্টুডেন্ট নাই যে কোনো রাষ্ট্রের এগুলো দুর্গন্ধ কি এটা দুর্বৃত হয় না, থেকে যায়। এটা হচ্ছে কর্মজগন্ধ। এটা কারণ হলো যারা জন্মান্তর মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ধর্ম গুরুর থেকে ধর্ম শুনে যারা এটাকে অনুমোদন করে, এদের মুখ থেকে কিন্তু দুর্গন্ধ বের হয়। তাহলে আমরা যতবার কথা বলি তত মুখ থেকে কী হয়, দুর্গন্ধ বের হয় না। কিন্তু বুদ্ধ বলছেন এখানে যারা শীল সমাধির প্রজ্ঞা, যে বৌদ্ধতা বা শ্রাবক যা দেশনা করে, রগদ্য দেশনা, এই দেশনা শ্রবণ করে যে দায়িকারা সাধু সাধু বলো না, আমরা প্রায় অনুষ্ঠানে সাধু সাধু বলি,
কিন্তু বুদ্ধ বলছেন সাদ্দাম্মা দেশানা গেলে যে লোকোত্তর সত্যমা দেশানার সময় যে দায়কালিগু শুনে সাধু সাধু বলে কিনা, সাধু বলে। বাসত মানে সাধু মানে কি, সাধু বাসত মানে কি যারা উচ্চারণ করে কিনা মুখ দিয়ে, তো মুখে তোমার মুখ, তো যখন সাধু শব্দ করে মুখে তো মানে কি মুখ, আমরা কি শব্দ করি মুখে, যখন মুখে শব্দ করি বাইরে তো মানে কি, মানে নির্গত অতর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, কি বেরিয়ে আসে মানে না। এখন একে বুঝতে হবে, মানে আমরা যে শব্দ সমাজে সাধু শব্দ উচ্চারণ করি শব্দ করি, দেখে বলছে মুখা তো পায়েতে গান্ধ, অর্থাৎ আবারও বলতে যারা সম্মুখ সম্মুখ তথা যারা শাবক সঙ্গ থেকে আর্য সঙ্গ থেকে বা সদ্যম দেশে যারা শ্রবণ করে দায়িক দেখেরা বা দেবতারা সহ শ্রবণ করে সাধু সাধু দেয় না, তো সাধু দিল ফলটা কি, অর্থাৎ সাধুবার ফলটা কি, লোকোত্তর সদ্যম দেশে না দেওয়া মানবর শুনে সাধু দেখি না, তাহলে সাধুবাদ একে সাধু ফল কি, তো সাদ্দাম্মা দেশে না গেলে এই যে বান্তের সদ্যমা দেশে না করতেছি, তো দেশে না সাধু উপসা বলে না, দেবতারা বলে, তো বলে ফলটা কি, বলছে কি মুখা তো পায়েতে গান্ধ, এই সত্যমা দেশ সঙ্গে যারা সাধু সাধু বলে কি বলে মুখে বলে তো সাধু সাধু, তো বলে মুখা তো মানে মুখ, বায়াতি মানে নির্গত হয় অর্থাৎ ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে, গান্ধ মানে কি সুবাস, অর্থাৎ এই সত্যমা দেশ শ্রবণ করে যারা সাধু বলে এই জন্ম না হলেও যত বিন্দু অর্থ লাভ না করবে, যে একটা শব্দ সাধুবাদ দিল কি হলো, যে ব্যক্তি সাধুবাদ দেবে এই লোকোত্তর সত্যম দর্শন শ্রবণ করে, এই ব্যক্তি যখন এটা ফলটা তখন সে ভোগ করবে কি, কথা বলার সাথে মুখ থেকে সে কি হবে, নীল কমল যে আছে না পদ্মফুল, মানে যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায় না পানির মধ্যে, দেখেন বলছে যারা শব্দময় দেশনা শ্রবণ করে, যারা এই সত্য ধর্মকে যারা সাধু সাধুবাদ অনুমোদন করে, তাদের মুখ থেকে কিরকম বের হবে, ওই জলে যেমন নীলকমল যেমন সুবাস ছড়ায়, তদ্রুপভাবে ওই সাধুবাদ ফল হচ্ছে কি, যে ব্যক্তি বলবে তার মুখ থেকে ওই নীলকমল পদ্মফুলের মতো সুবাস ছড়াবে, অর্থাৎ পদ্মফুলের যেরকম সুবাস গন্ধ, ও যে ব্যক্তি লোকোত্তর সত্যম দেশ শ্রবণ করবে, সত্যম শ্রবণ করার পর সে সাধুবাদ দেবে, প্রশংসা করবে, ওই ব্যক্তির মুখ থেকে কি হবে, ওই যেমন জলে নীলকমল যেমন সুবাস ছড়ায়, পদ্ম সুবাস আছে না সুগন্ধ, ওই ব্যক্তির মুখ থেকেও কি হবে, ও নীলকমল পদ্ম যেরকম সুবাস, ওই ব্যক্তির মুখ থেকে সেরকম কি হবে সুবাস ছড়াবে, বোঝা যাচ্ছে এটা। অর্থাৎ আমরা যা ভিক্ষু সংঘ যারা দেশনা করি, যারা আর্য সংঘ, যারা শ্রোতাপন্ন সঙ্গীত থেকে অনেক অরহত এরা দেশনা করতো, সত্য মানে কি লোকোত্তর সত্য দেশনা করে, সত্য দেশনা এক কথা শীল সন্ত পাক্য বলে আর কি, এই দেশনা যারা শ্রবণ করে দায়িক দেখেরা দেবতারা করে, তো আমরা কে সাধু বলি কিনা, সাধু যেহেতু আমরা বলি উচ্চারণ করি, এর ফলটা কি, তো বুদ্ধ বলছেন কি এই ফলটা হচ্ছে কি, জল মানে কি পানির মধ্যে কি ফুটে নীলকমল পদ্ম ফুটে কিনা, তো জলের মধ্যে, তাহলে এই সদ্ধর্ম দেশনা মানে সদ্ধর্ম দেশনার সময় যারা দেবতারা মনুষ্যরা শোনে না, যারা এই লোকোত্তর শব্দ শুনে, যারা সাধু সাধু বলে কি করে মানে উচ্চারণ করে শব্দ করে কেমন, তো এই সাধুবার ফলটা কি, মুখাত মানে মুখ দিয়ে, বায়াত মানে কি নির্গত হয়, অর্থাৎ মুখ থেকে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে কি, গন্ধ মানে কি কিসের গন্ধ, অর্থাৎ গন্ধ মানে সুবাস, কিসের সুবাস, উপলম্বে এত থাকে, উপলম্ব মানে কি নীলকমল, কেমন নীলকমল ইয়াত মানে যেমন উদাকা মানে জল, তখন আমরা বলি উদক সীমা, এটা আমরা বিক্ষ হই, তাহলে যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায়, কটা ছড়ায় সুবাস নীলকমল
পদ্ম ফুল কোথায় ছড়ায়? পানির না? সুগন্ধ ছড়ায় না? এটা কিভাবে ছড়ায়? বাতাসের মাধ্যমে। তো আমরা যারা যারা দায়িক দেখার ভিক্ষু সংঘ থেকে, যারা আর্য সংঘ থেকে যারা দেশানো শুনে সাধু সাধু বলে কিনা? তাহলে সাধু সাধু কিসে বলে? মুখ থেকে বলে না? তো সাধু সাধু বলে মুখের যখন সাধু সাধু আমরা বলি, এটা বাতাসের মাধ্যমে কি যায়? এটা মানে যায় না? আমরা সাধু সাধু বলি, তো সাধু সাধু যখন শব্দটা হয়, এটা বাতাসের মধ্যে কি যায়? মানে কি হয়? মানে এটা মুখ থেকে, ভিতর থেকে, আমরা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, শব্দটা আসে না? মুখ থেকে আসে না? তাহলে এখন বুদ্ধ বলছেন এখানে এই লোকোত্তর চতুর্শোত্তর সত্যম দেশনা যারা শ্রবণ করে, এই সাধুবাদের ফল হচ্ছে কি? মানে ওই জলের মধ্যে যেমন নীলকমল সুবাস ছড়ায়, যে ব্যক্তি দেবমান যারা সাধুবাদ দেবে, ও নীলকমল পদ্মফুলের যে সুবাস ছড়ায়, ওই ব্যক্তির মুখ থেকে মানে কথা বলার সাথে সাথে ও নীলকমল পদ্ম সুবাসের মতো কি হবে? সুগন্ধ ছড়াবে। যতবার কথা বলবে তত মুখ থেকে কি হবে? সুগন্ধ মতো কি মানে তার সুবাসটা ছড়িয়ে পড়বে। যেমন আমরা বলছি যে কথা বলার সাথে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় না? তো কথা যেমন বলি, কথার সাথে যেমন শব্দগুলো হয়, তো আঁক করলে আমরা বাতাসের সাথে এগুলো আনার জন্য মানে নাকের মধ্যে যায় না? ছড়িয়ে পড়ে। তো বাতাস ছড়িয়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে না? তখন ছড়িয়ে পড়ে এটা দুর্গন্ধ, এটা আপনাদের পছন্দ করি না, এটা নাসিকের ধর্মতা। তাহলে এটি যেমন কর্মজগন্ধ, যারা মিথ্যে কথা বলে, যারা মিথ্যেবাদী ধর্ম সাধু পথে, এটা দুর্গন্ধ বের হবে। কিন্তু বুদ্ধ বলছেন যারা আর্য পুরুষ তথা বুদ্ধের কাছ থেকে যারা শব্দ নির্দেশনা শুনে, যারা এই শব্দকে যারা সাধু সাধু উত্তম উত্তম যারা প্রশংসা করবে এবং বাক্যতে ভাষণ করবে, কেমন উচ্চারণ করবে মুখ দিয়ে, তাদের মুখ থেকে কি হবে? ওই নীলকমল, যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায়, পদ্মফুলকে সুবাস ছড়ায় না? তো যখন গন্ধগুলো বাতাসের ছড়িয়ে পড়ে বাতাসের মাধ্যমে, তো যে ব্যক্তি সাধুবাদ দেবে সে কথা বলার সাথে সাথে কি হবে? বাতাসের মাধ্যমে তার নীলকমল পদ্মফুলের সব মানে নীলকমল কেমন মানে পদ্মফুলের সুবাসের মতো ও সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। তখন মানুষ কি ফসল করবে না? তখন তার নাক ধরবে না, মানে একটু ঘ্রাণ নেবে, মানে এটা খুবই সুন্দর। তাহলে এই যে শব্দ দেশনা শ্রবণ করে যে সাধু বলে দেওয়া মানবরা, তা এই সাধুবাদের যে ফল কি, সে এই জন্ম দিল, এই জন্ম দিয়ে যে মত হবে না, নাহি কাম্মাং বিনাশাদি, কর্ম কখনো বিনষ্ট হয় না। আনি বাঙার পর্যন্ত যেহেতু অর্থ লাভ করার পর্যন্ত সে এই ফলটা ভোগ করবে, মানে কি দেওয়া আমার প্রশংসিত হবে। তাহলে এখন ও মুখে তো মানে কি মুখ, মুখে তো মানে কি মুখ, তো বাইরে মানে কি মুখ দিয়ে মানে কি হয়? নির্গত হয় মুখ দিকে না, এগুলো কি হবে? সুবাস মানে বের হবে। তা গান্ধ মানে কি? সুবাস। তাহলে উপপালা মানে নীলকমল, নীলকমল কি পদ্মফুল আছে না? নীলকমল পদ্মফুল না? এই পদ্মফুল কোথায় মানে এটা থাকে? পানিতে, জলে। তো যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায়, তদ্রূপ ও নীলকমল সুবাসের মতো যে ব্যক্তি শব্দমেশনা শুনে সাধুবাদ দেবে, ও নীলকমল সুবাসের মতো কেমন ওই ব্যক্তি মুখ থেকে এরকম সুবাস ছড়াবে, সুগন্ধ আর কি। তাহলে এখন যে কোনো ব্যক্তির বা পুরুষের দেশনা শুনে শ্রবণ করে সাধুবাদ দিলে সুগন্ধ বের হবে না। এক কথায় অরহস্যমুখ সম্বুদ্ধ তথা শ্রোতাপন্ন শক্তিগামী অনাগামী অরথ সারি মার্গ সারি অষ্টভুগলের কাছ থেকে দেশনা শুনে সাধুবাদ দিলে ওই পদ্মফুলের মতো সুগন্ধ বের হবে। ক্লিয়ার? যেখানে শব্দের মতো, শব্দ মানে কি শীল সমাধি প্রজ্ঞার কথা বা চতুরাজ্য 12বার কথা, এগুলো সম্মুখ সমতা অষ্টভুগলরা বলতে পারবে, পৃথক জন বলতে পারে না। এই আর্য পুরুষেরা যখন মানে লোকোত্তর শব্দ দেশনা করে, তখন এগুলো শব্দ দেশনা যারা যখন করে, তো শব্দ দেশনা কালে এই যে বান্ধব শব্দ দেশনা মানে করতেছি কেমন দেশনা মানে যেগুলো আমরা কি দিচ্ছি, দলবাজাবো উপরে দিচ্ছি, কালে মানে সময়, এই সময়, তো এগুলো শ্রবণ করে আমরা সাধুবাদ দেন কিনা? সাধু সাধু অর্থাৎ সাধু মানে কি ভালো, উত্তম বা প্রশংসনীয়। বাচত মানে কি
আমরা যে সাধুবাদ বলে কিছু মানে কি করি, উচ্চারণ করি কি দিয়ে, মুখ দিয়ে করি তো আমরা। তাহলে এখন বলা হচ্ছে যারা শব্দ নির্দেশনা শ্রবণ করে, যারা এই লোকোত্ত শব্দ নির্দেশনাকে যারা মানে কি করে, অনুমোদন করে, প্রশংসা করে, তো এই সাধুবাদের ফল হলো কি, ওই যে বান্ধব বললাম, মুখ আমরা যখন কথা বলি দুর্গন্ধ যেমন বের হয়, যত কথা তখন দুর্গন্ধ বের হয়। এটা কারণ হলো কি, আমরা বলছি মিথ্যা কথা বলে, আবার যারা মিথ্যাবাদীর যারা দেশে শুনে আমরা একে অনুমোদন করেছি, এদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হবে। কিন্তু বুদ্ধ বলছে কি, শব্দ নির্দেশনা শ্রবণ করে যারা এগুলিকে অনুমোদন করে, প্রশংসা করে, এদের মুখ থেকে কি হবে, মুখাতে পায়েতে কান্দ। তাহলে মুখ থেকে মানে, মুখে তো মানে কি, মুখ আমাদের মুখ যখন কথা বলবো, বায়ুতে মানে নির্গত হয়, অর্থাৎ ভিতর থেকে যখন বেরিয়ে আসে, কি বেরিয়ে আসবে, গান্ধ। গান্ধ মানে সুবাস। কিসের সুবাস? উপলম্বা এত থাকে, অর্থাৎ নীল কমল, নীল কমলের যে একটু সুবাস, এটা আমাদের মুখ থেকে কি হবে, মানে এটা মানে নির্গত হবে, অর্থাৎ কথা বলার সাথে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে। তাহলে ইয়াত দেখো তো, যেমন জলে, তাহলে যেমন জলে নীল কমল সুবাস ছড়ায়, পানির মধ্যে কি, জল মানে পানি, জলে যেমন জলে নীল কমল যেমন জলে নীল কমল সুবাস ছড়ায়, তদ্রূপভাবে যারা শব্দ নির্দেশনা শ্রবণ করে, যারা সাধুবাদ দেয়, এদের মুখ থেকে কি বের হবে, ওই নীলকমল মানে কি যে সুবাস ছড়ায়, তদ্রুপ নীলকমলের সুবাসের মতো মুখ থেকে কি সুবাসটা তদ্রুপ কি হবে, অবিকল বের হবে, যারা শব্দ নির্দেশনা শ্রবণকে সাধুবাদ দেয়। সাধু বুঝতে যাচ্ছে? অর্থাৎ আর্য পুরুষের কাছ থেকে দেশনা শুনতে হবে। পৃথক ধরনের যারা এদের দেশনা শ্রবণ করলে, সাধুবাদ দিলে, এগুলো হবে না। অর্থাৎ যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায়, যে একটা সুগন্ধ, এগুলো ছড়াবে না পৃথক জনের দেশনা শুনে শ্রবণ দিলে। এগুলো বুদ্ধ তথা আর্য পুরুষের দেশনা মানে শ্রবণ করে সাধুবাদ দিতে হবে। তাহলে এখন এই বিষয়টা কারণ হলো যে বান্ধব বললাম, আমরা সবসময় সাধু সাধু দিই, কিন্তু যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সাধুবাদের ফলটা কিন্তু আমাদের জানা প্রত্যেকের উচিত। তো এই জন্য বান্ধব বলছি, এখানে বলতে সাধ্যাম্মা, অর্থাৎ শুদ্ধ ধর্ম বা সত্য ধর্ম মানে কি, অর্থাৎ শীল সমাজে প্রজ্ঞা, এই সব ধর্ম দেশনা, এটা কে বলেছেন? বুদ্ধ বলেছেন। বুদ্ধ বলে, বুদ্ধ শ্রাবকরা যখন লোকোত্ত সব ধর্ম দেশনা করে, এই দেশনা মানে সময় যারা দেব মানব যারা এদের দেশনা শ্রবণ করে, তা আমরা কি বলি, আমরা সাধু সাধু বলি, আমরা সাধু কি উচ্চারণ করি মুখ দিয়ে। এই যে আমরা শব্দ নির্দেশনা শ্রবণ করে যে সাধু বলে আমরা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি সাধু সাধু, তো এই সাধুবাদের ফল কি? তো বুদ্ধ বলছেন কি, যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায়, সুবাস মানে সুগন্ধ, তদ্রূপ ও সাধু বল কি, যে ব্যক্তি সাধুবাদ দেবে তার মুখ থেকে কি হবে, ও নীলকমল পদ্মের মতো কি হবে, সুবাস ছড়াবে। তো এগুলো ছড়ালে কি মানুষ প্রশ্ন করবে না? তাহলে দুর্গন্ধ বের নয়, কি বের হবে, ও জলে যেমন নীলকমল সুবাস ছড়ায়, এ তদ্রূপ যে ব্যক্তি সাধুবাদ দেবে, এই শব্দ নির্দেশনা শ্রবণ করে, ওই ব্যক্তির মুখ থেকে ও নীলকমল মানে যে সুবাস ছড়ায়, সেরকম সুবাস ছড়াবে কথা বলার সাথে সাথে। এটা হচ্ছে সাধুবাদের ফল। তো এই যে সদ্ধর্ম, এটা আমরা বলি, এগুলো বই পড়ে পড়লে সদ্ধর্ম দেশনা হয় না। যেই ভিক্ষু শ্রমণ উপাসক উপাসিকা যারা দেশনা করে, ডাইকেরও ধর্মপ্রচার করে, শুধু ভিক্ষুর না, ওই এরা মানে কি শ্রোতাপন্ন থেকে অরত্য ফল মানে লাভ করতে হবে, নয় শ্রোতাপন্ন, নয় স্বীকৃতিকামী, নয় অনাগামী, যা অরব বা চারি মার্গ, চারি অষ্টভোগের মাঝে থাকতে হবে। এই আর্য কুলের যারা জন্মগ্রহণ করেছে, আর্য মানে যারা, এরা যখন দেশনা করবে, তখন তারা লোকোত্তর ধর্ম দেশনা, লোকোত্তর সদ্ধর্ম দেশনা তখন করে, তখন দেব মানবর শুনে কি করে, তাহলে এরা এই সদ্ধর্ম দেশনা শুনে এটা কি করে, সাধু সাধু বলে মানে কি করে, শব্দ করে, উচ্চারণ করে। এই সাধুবাদে যে সাধু মানে ফসল করলো মুখ দিয়ে, তো
তাই সাধুর ফলটা কি? এই ফলটা হচ্ছে কি মুখাত পায়াতি গান্ধ উপলম্বিয়াত তাকে, অর্থাৎ যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায়। নীলকমল মানে কি? পদ্মফুল না? এই যেমন জলের মাঝে থাকে সুবাস ছড়ায় না? তাহলে ফুলের সাথে বাতাস, যখন বাতাস আসবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে না? তদ্রূপভাবে যে ব্যক্তি এই লোকোত্তর সত্যম দেশনা শ্রবণ করে, যিনি সাধু সাধু বলে উচ্চারণ করবে মুখ দিয়ে, ওই ব্যক্তির এই সাধু ফলটা কী হবে? সে যখন কথা বলবে কি হবে? ওই নীলকমল যে সুবাস ছড়ায়, এই নীলকমল মতো গন্ধর মতো, হ্যাঁ, ওই ব্যক্তির মুখ থেকে কথা বলার সাথে সাথে বের হবে। যতবার কথা বলবে তার মুখ থেকে কী হবে? ওই মানে নীলকমল যে সুবাস ছড়ায়, কেমন আমরা পদ্মফুল বলে আর কি, তদ্রূপ ওই ব্যক্তির মুখ থেকেও নীলকমল যেভাবে সুবাস ছড়ায় বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি সত্যমের দেশনা শ্রবণ করে যখন সেই ফলটা মানে লাভ করবে, কথা বলার সাথে সাথে সেই কথা বলবে, তার মুখ থেকে ভিতর থেকে কী আসবে? মানে নীলকমল সুবাসটা বেরিয়ে আসবে, তখন বাতাস ছড়িয়ে পড়বে। যারা মানে এখানে থাকবে তারা নাকের মধ্যে তারা মানে লাগবে, এটা সুগন্ধটা নিতে আমাদের ভালো লাগে না? তখন সেই প্রশংসনীয় হবে। ওই ব্যক্তির মুখ কথা বলার সাথে কী হয়? মানে নীলকমল, হ্যাঁ, মানে পদ্মফুল নীলকমল যে সুবাস ছড়ায়, সেই মুখ থেকেও তদ্দূর সেই সুবাস ছড়াচ্ছে। তাহলে এই যে সুবাস যে বলা হচ্ছে, যে গন্ধ, যে সুগন্ধ, কেমন এটা আমরা নিতে চাই, দুর্গন্ধ নিতে চাই না। এই যে বুদ্ধের যে এই কথাটা যে মানে বুদ্ধ যে দেশনা করেছেন দেওয়া মানব উদ্দেশ্যে, তাহলে এটা আমাদের জানতে হবে যে সৎধর্ম এটা হচ্ছে মূল বিষয়। এই সৎধর্ম দেশনা করতে গেলে আমাদেরকে প্রত্যেকের অত সুধাবর্ণ শক্তিগামী অনাগামী অরত্ব লাভ করতে হবে। অত উদয় বিলয় জ্ঞানে সদস্যত্বে 12 ভার জ্ঞান লাভ করতে হবে। অর্থাৎ চতুরার্য সত্য, দুঃখ আর্য সত্য, দুঃখ সমুদয় আর্য সত্য, দুঃখ নিরোধ আর্য সত্য, দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যষ্ট মার্গ, এই চারটে সত্য জ্ঞান। তারপরে কৃত জ্ঞান, তারপরে কৃত জ্ঞান। যেমন আর্যষ্ট মার্গ হচ্ছে কি সত্য জ্ঞান, কৃত জ্ঞান। যারা অরহত এদের কি হলো? কৃত হয়েছে কি আর্যষ্ট মার্গ, অর্থাৎ শীল সমাধি প্রজ্ঞা অনুশীলন করা শেষ। যারা অরহত কৃত হয়ে গেছে আর্যষ্ট মার্গ করণীয় শেষ। আর যারা শ্রোতাবন থেকে অরহত নয়, এদের থেকে আর্য অষ্টাঙ্গী মার্গ অনুশীলন করা উচিত। যারা কৃত হয়েছে এরা যখন এই সত্য জ্ঞান, কৃত জ্ঞান, কেমন 14-12 ভাগের জ্ঞান যখন সে দেবমানব উদ্দেশ্যে দেশনা করবে, এই দেশনা অর্থাৎ সৎধর্ম, ঠিক আছে? এই দেশনা যারা শ্রবণ করবে দেবমানবরা, এই দেশনা শুনে যখন সাধু সাধু বলি না, কি সাধু সাধু মানে কি উত্তম, হ্যাঁ, বা প্রশংসনীয়, তাহলে সে প্রশ্ন করছে না? এই যে সত্যম দেশনা সময় সে শুনি যে সাধু সাধু বলে মানে শব্দ মুখে উচ্চারণ শব্দ করছি, এই সব অনুমোদন করছি। এই অনুমোদনের ফল হলো কি? ওই যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায়, তদ্রূপ ওই ব্যক্তি সাধু ফল কি ও আনিবে হাল পর্যন্ত, যতদিন অর্থ লাভ করা পর্যন্ত এই ফলটা যখন সে লাভ করবে, সে কথা বলার সাথে সাথে ও নীলকমল যেমন মানে তার বাতাস সমস্যা সুবাস ছড়ায়, ওই ব্যক্তি কথা বলার সাথে সাথে মানে কথা বলবে বাতাসের মাধ্যমে, ও নীলকমল সুবাসের মতো সারিয়ে ছড়িয়ে পড়বে। তখন মানবরা যারা থাকবে, তার যেখানে সে অবস্থান করবে, তো অন্যজনের নাকের মধ্যে সেই সুগন্ধতা কীভাবে নাকে যাবে, তবে সে প্রশংসিত হবে না? এই হলো মানে সদ্ধর্ম দেশনায় যে সাধুবাদের ফল, অত মুখ থেকে ও নীলকমল কি পদ্মফুলের মতো কীভাবে সুবাস সরাবে। ক্লিয়ার? তো এই সদ্ধর্ম দেশনা বলা হচ্ছে, আমরা অনেক সময় শুনি আজকে অমুক ভিক্ষু সদ্ধর্ম দেশনা করবেন, সে যে ভিক্ষু সদ্ধর্ম দেশনা বলে, অনেক সময় প্রধান সদ্ধর্ম দেশক ভিক্ষুরা, যদি ওই ভিক্ষু শ্রোতাপন্ন শিক্ষিতকামী অনাগামী অরদ না হলে ওই ভিক্ষু যদি দেশনা করে, এটা লোকোত্তর সদ্ধর্ম দেশনা হবে না। তার কারণ কি? সে তো শ্রোতাপন্ন শিক্ষিতকামী অনাগামী অরদ নয়।
তো পৃথকজন ভিক্ষু বা পৃথকজন দায়ী করা বলে যে প্রধান সদ্ধর্ম, হ্যাঁ, দেশক, এটা বিশেষ করে ভিক্ষুরা মানে বলে, দায়িকারও তো বলে যে দায়িকার ধর্ম প্রচার করে। এই যে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক যারা বলে দেশনা করে, উনি যদি পৃথকজন হয়, পৃথকজন বলতে সুতাপন্ন শক্তি থেকে অনাগামী অরদ যদি না হয়, সারি মার্গ সারি বা অষ্টভুগ না হলে, ওই উনি তো মিথ্যা কথা বলছে দেব মানবকে, তো ওই মিথ্যাবাদী দেশনা শুনে যদি সাধুবাদ দেয়, ও যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায়, সে সুবাস ছড়াবে না, ও দুর্গন্ধ ছড়াবে মুখ থেকে। অর্থাৎ সে বৌদ্ধ ধর্মকে না জেনে তিনি ভুল মানে ভাবে তিনি দেশনা করেছেন, মন করে দেশনা করেছেন, সে লৌকিক দেশনা করেছেন, সে লোকত্ব দেশনা করতে সে ব্যর্থ। তাহলে প্রধান সত্যম দেশক হতে হলে কোনো ভিক্ষু বা সমন হোক, ওনার থেকে সুতাপন্ন শক্তি থেকে আমি অনাগামী অরত্য ফল লাভ করতে হবে। অর্থাৎ সারি মার্গ সারি ফল অষ্টভুগল হতে হবে, 8টা ফুলতে ফুগলা। যদি অষ্ট ফুগলের মধ্যে না থাকে, যদি কোনো ভিক্ষুর লেখে প্রধান সত্যম দেশক, একটু লিখে দিই, এখানে বলা হচ্ছে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক, ঠিক আছে। তো সদ্ধর্ম বলে দেখছে সদ্ধর্ম, অর্থাৎ যে ভিক্ষু শীল সমাধি প্রজ্ঞার শিক্ষা মানে শীল সমাধি প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা শিক্ষিত নয়, অর্থাৎ এই ভিক্ষু যদি শুধু অরণ নয়, তাহলে সে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক হতে পারে না। যদি সেই সুতাপনকে অরণ না হয়, যদি সে যদি দেবমানবকে যদি ওনার মন করা দেশনা করে, থিওরিটিক্যাল মানে ফোর্সে থিওরিটিক্যাল, সে প্র্যাকটিক্যাল সে বিশ্লেষণ করতে পারে না, সে ভুলভাবে সে দেশনা করে। ওই ভিক্ষুর সদ্ধর্ম দেশনা যে মানে প্রকাশ করলো, অমুক ভিক্ষু প্রধান সদ্ধর্ম দেশক দেখে শুনতেছে, তাহলে ওই ভিক্ষুর দেশনা শুনে যদি আপনি যদি সাধু সাধু বলেন, ওই জলে যেমন নীলকমল সুবাস ছড়ায়, এটা আর আমরা মুখ থেকে সেই সুবাসটা বের হবে না, দুর্গন্ধে বের হবে, সুগন্ধে বের হবে না। ক্লিয়ার? সাউন্ডের বাবা বুঝতে, সুব্রত বড়ুয়া, হ্যাঁ, তারপরে বিকাশ বড়ুয়া, বুঝে যায়। যেহেতু প্রধান সদ্ধর্ম দেশক, এই সদ্ধর্মটা এখানে লেখা আছে কিনা, অর্থাৎ শীল সমাধি প্রজ্ঞা, এখানে বলতে গেলে উদয় বিলয় অর্থাৎ 1412 জ্ঞান। তো যদি কোনো ভিক্ষু যদি সেই সুতাপন্ন শক্তি থেকে আমি অনাগামী অরত্ব লাভই না হয়, তাহলে তাকে প্রধান সত্যম দেশক বলা যায়। তো আমি তো ভিক্ষু জীবন থেকে এই পর্যন্ত দেখতেছি, কোনো কঠিন দানের মধ্যে বলে যে অমুক ভিক্ষু প্রধান সত্যম দেশক, তো ওই ভিক্ষু কি সুতাপন্ন শক্তি থেকে আমি অনাগামী অরত নয়, তাহলে দেওয়া মানবকে সে মিথ্যা কথা বলতেছে না? যারা কঠিন দান করতে তারা মিথ্যা প্রচার করতেছে না? বান্ধব কথা বুঝতে যাচ্ছে? তারপরে বলতে কি সংগঠনের মধ্যে ভিক্ষু সংঘ উপস্থিতির মধ্যে একজন ভিক্ষুকে কি করে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক কি করে তারা নির্বাচিত করে, তাহলে ওই ভিক্ষু সুতাপন্ন শক্তি থেকে অনাগামী অরত, তাহলে যে বলতে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক, তো সদ্ধর্ম কারা ভিক্ষু সংঘ জানেনি, জানতে হবে। তাহলে সংগঠনের মধ্যে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক বানাচ্ছে, অনিত্য সভার মধ্যে মানুষ যারা, হ্যাঁ, অনিত্য সভার মধ্যে কি বলতে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক, কঠিন দানের প্রথম সদ্ধর্ম দেশক বলতেছে না? আবার অনেক সময় আমরা যারা ভিক্ষুরা যারা বনের মধ্যে ধ্যান সমাধি করে বা লোকালে থাকে, দায়ী করে জানে ওই ভিক্ষু শিলবান, এতটুকু জানে। তো ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে কি করে সেই ভিক্ষুকে নিয়ে বলে যে কোনো একটা গ্রামে অমুক ভিক্ষু প্রধান সদ্ধর্ম মানে দেশনা করবেন, বলে কিনা? এখন লিখে দিল প্রধান সদ্ধর্ম দেশক একজন ভিক্ষুর নাম, তো ওই ভিক্ষু সুতাপন্ন শক্তি থেকে অনাগামী অরত কিনা দায়ী করা সেরা জানা, যেহেতু দায়ী করা সুতাপন্ন অরত নয়। তাহলে এখন আমরা যে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক বলে যে দেশনা করতেছি, তাহলে এই যে সদ্ধর্ম বাংলাদেশের ভিক্ষুর মধ্যে বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে যদি তারা যদি উদয় বিলয় জ্ঞানটা যদি তারা মানে জ্ঞানটা লাভ না করে, সমুচিত পালন না হয়, তাহলে কোনো ভিক্ষু কোনো দায়ক সদ্ধর্ম দেশনা করতে পারবে? বুঝা যাচ্ছে এখন?
তাহলে এখন আপনারা যারা ভান্তে দেশন শুনছেন, এই বাংলাদেশের মধ্যে যারা প্রধান সত্য দেশক বলে এরা একজনও শ্রোতাপন্ন নয়। তাহলে আপনি যদি এই সত্য দেশন বলে যদি আপনি যদি সাধু সাধু বলেন, তাহলে মুখ থেকে ওই যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায় সেটা ছড়াবে, ফলটা লাভ করবেন, তো দুর্গন্ধ বের হবে না? অনুমোদন করতে হয় সত্যি মানতে হলে খুব ভালো লাগে। কিন্তু যে সব ধর্ম তাহলে ও উদয় বিলে জ্ঞানী কিনা, যেহেতু ইউ তামাং ফাঁসে যে ধর্মকে দেখে সো পাটিচ্চা সমুৎপাদন ফাঁসে সে পতিত্ব সমবাদ নীতিকে দেখে। ইউ পাটিচ্চা সমুৎপাদন ফাঁসাতে যে পতিত্ব সমবাদ নীতিকে, যে পতিত্ব সমুৎপাদ নীতিকে দেখে সৌতাম্মাং ফাঁসে সে ধর্মকে দেখে। সে যিনি ধর্ম দেখে নাই, বুদ্ধকে দেখে নাই, কেমন যিনি বুদ্ধকে দেখে সে ধর্মকে দেখে নাই, ওনাকে যদি বলা হচ্ছে প্রধান শব্দ দেশক, তাহলে শাসন শব্দ পরিহার করবে না? অবশ্যই সে তো কিচ্ছু জানে না, পৃথকজন। তো পৃথকজন কিভাবে শব্দের দেশক হয়? ও একজন পৃথকজন ভিক্ষু হতে পারে, দায়িত্ব হতে পারে। এই যে যারা শ্রোতা, সে ভুল শিখে পাচ্ছে, সেই থিওরিক্যাল বই পড়ে বলতেছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল নয়, সে প্র্যাকটিক্যাল কোনো জ্ঞান নাই। আর চরিত্র ধর্ম অনেকে শেখা, আচরণ করে অনেকে শিখাতে পারছে না। এমনি সবাই ওই আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে এটা হচ্ছে যেটা ভান্তে বারবার বলি, কেন আমরা এগুলো ফল পাচ্ছি না। এ বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে আমাদের মানে ধোকা দিচ্ছে অরহত, তারপর হচ্ছে কি আর্য শ্রাবক, তারপর হচ্ছে 3 বিদেশনাচার্য, ঠিক আছে সাগর, ঠিক আছে? তাহলে এখন আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে আমরা ভান্ত গিরি জীবন ছিলাম, আমরা অত্যন্ত ভান্ত থেকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভান্তরা যে এত মিথ্যা কথা বলবে আমরা এগুলো বুঝি না। বুদ্ধপুত্রকে মিথ্যা কথা বলে, যেহেতু আমাদেরকে সে বলে মুসা বাধা বেড়া মানুষকে পালাংসা মাধ্যমে, সে ভিক্ষু যদি মিথ্যা কথা বলে তাহলে বিপদ না? তো এখানে প্রধান সত্যম দেশে না কি বলে, প্রধান সত্যম দেশক তাদেরকে বলা হচ্ছে যারা অরহত, যারা রাজ্যশ্রাবক, যারা বিদেশ যেদেরকে তো করে। ও পরবর্তীতে কেউ যদি উচ্চশিক্ষিত ডক্টরেট হয়, অমুক ডক্টর প্রধান সত্য দেশক বলে না, কিন্তু এই ডক্টরেট যিনি ডক্টরেট করেছেন যে কোনো একটা বিষয়, সে কি সুতাপন্ন শক্তি থেকে অনেক অরহত। তা আমাদের সমাজে কি বলতো, উনি অমুক বিজ্ঞ ডক্টরেট ডক্টর কি প্রধান সত্য দেশক, তো যিনি ডক্টর সে সুতাপন্ন শক্তি থেকে আমি অনাগামী অরহত, তো দায়ী করে ওনাকে মানে কি কঠিন জীবন দানের প্রধান সত্য দেশক। তো সত্যর্ম সে জানেনি, তার জ্ঞান আসেনি, প্র্যাকটিক্যাল কোনো জ্ঞান আসেনি। তারপরে কি অরহত প্রধান সত্যর্ম দেশক, তো অরহত উনি সুতাপন্ন কিনা শক্তি থেকে অনাগামী অরহত কিনা, যিনি আর্যশ্রাবক উনি সুতাপন্ন শক্তি থেকে অনাগামী অরহত কিনা, যিনি বিদেশন আচার্য হ্যাঁ তিনি সুতাপন্ন শক্তি থেকে অনাগামী অরহত কিনা। এই সমস্ত মানে পৃথকজন যারা হয়ে যদি এগুলো অর্জন না করে, যদি দাবি করে প্রকাশ করে দেশনা করে, এদের দেশনা যারা শ্রবণ করে সাধুবাদ দেবে, তাদের মুখ থেকে সবার মুখ থেকে জন্ম দুর্গন্ধ বের হবে, যেহেতু সে মিথ্যাবাদী দেশনা শুনে তার অনুমোদন দিয়েছে। কি বান্দাটি কি ভুল বলতেছে এখানে? আপনার দেখেন সাধু সাধু দেন। আজ থেকে বাংলাদেশের মধ্যে যদি কেউ প্রধান সত্তর দেশক বলে, একজন ভিক্ষুর দেশনা শুনে সাধুবাদ দিলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হবে। অর্থাৎ একজন ভিক্ষু মানে সুতাপন্ন থেকে অরহত নয় বাংলাদেশের, আমার জানা মতে। তাহলে শিবতার মধ্যে কেমন করে প্রধান সত্তর দেশক হয়? প্রতিদিন ভিক্ষুরে কেমন করে লাইভের মধ্যে বলে অমুক প্রান্তে সত্তর দেশনা করতেছে, তো অমুক ভিক্ষু উনি সুতাপন্ন শক্তি থেকে অনেক অরহত কিনা। যে ভিক্ষু প্রধান সত্তর দাঁড়িয়েছে, ওনাকে মানে বুদ্ধ দশধর্ম সূত্রের মধ্যে বলেছেন, মানে তোমার তো লোকোত্তর ধর্ম আছে, কিন্তু একটু পর্যবেক্ষণ করিবা, ইয়া তো মানুষের জনপ্রিয়তা পাইবার লাই লাভ দর্শন ও লিখে দিয়ে প্রধান সত্তর দেশক, কিন্তু মানুষেরও হয়তো ব্যাকুল ভুল দেশনা মন গড়া দেশনা ত্রিপিটি করতাম চাই, ও যুদ্ধুর হদ দেয়, ও প্র্যাকটিক্যালি না হক। যদি বই পড়ে যদি দেশনা করে তাহলে লোকোত্তর সত্তর দেশন হবে হনা। এটা মুখুদিত হন মানে জীব বুদ্ধ হক মা আনিচ্ছা বাতা সাংকারা উৎপাদ দাবায়া দাম্মিনো উৎপাদিত নিরুজ্জান্তি তেসাং ভূপতম সুখ নির্বাণ সূত্র। হ্যাঁ, তাহলে এই যে অনিত্যবাদ
তাহলে অনেক সাধু সাধু দিন ঠিক আছে বুদ্ধর বানের অনুসরণ দিন কিন্তু জীবে খুঁজিবে তো সুতা বন্ধ তো অরদ নয় ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু উদয় বিলে এর হতা তাহলে এতদিন ধরে যে বুদ্ধ শাসনের মধ্যে বুদ্ধর আরা বস্ত্র দান করি এই যে গায়িকরা আরো শব্দ দেশের শোনার তো কিনা এই যে বানতে বললাম শ্রোতা বর্ণলে কিভাবে বুঝবেন যে ফার্স্টে বিষয় যে বান্ধে দেশান করছে বাংলাদেশের এগুলো কেউ করে নাই মানে আমাদের অনেক যারা বয়স হয়েছে 70-80 বছর বলতে বান্ধব আমার জীবনের মধ্যে এই দেশন আমি কোনো শুনে নাই যে বানতে বললাম যে শ্রোতা বর্ণ হলে খাইয়ে বর্জিত যে স্রোত চলে চতুর্থ নম্বর বলেছে কি সারা শরীর চম্বুক শক্তির মতো অনুভূতি হবে বলছে না তো ফার্স্ট কি বলেছি যদি ফজ্ঞা পদ্ধত স্রোত চলে দেহের মধ্যে সারা শরীর কি বলছি 4 নম্বর চম্বুক শক্তি অনুভূত হবে অল বডি ম্যাগনেট হয়ে যাবে ফার্স্ট কি বলছি খাই যে পদ্ধতি স্রোত চলে হাতটা এক হাত সাগর এক হাত এর দাবাল স্পর্শ করলে লাগালে শুইলে যদি নিচের দিকে যদি স্রোত চলে ফজ্ঞা পদ্ধতি স্রোত চলে তাহলে এরকম হাতটা লাগালে দেওয়াল থেকে চম্বুকের মধ্যে টানবে তো এগুলো প্র্যাকটিক্যাল এগুলো সাধারণ পৃথক মানুষ বলা সম্ভব নয় তো বাংলাদেশের মধ্যে যারা প্রথম শতম দেশক এরা এদের তো এরা বলতে পারবে শ্রোতাপন্ন কেউ বুঝবেন শুধু আরোহ তাকে বিশেষ যে দোষী নয় যারা শব্দের দেশক এরাও তো একে দোষী অর্থাৎ এরা ও আরোহ তাকে বিশেষ যে উপদিত দেয় নাই কিন্তু প্রধান সত্যম যিনি বলতেছেন ওই যে সত্য বলছে অত উনি হয়তো ফকেশ করতে উনি শ্রোতাপন্ন শক্তি থেকে অনয় মরদ তাহলে শুধু অরদ আজ বিধানের যে দোষ বুদ্ধ শাসনে এরা সূক্ষ্মভাবে মানে সমাজের মধ্যে মানে এরা দোষী যদি শ্রোতার মধ্যে অরদ না হয় যেহেতু প্রধান সত্যম দেশক সময় বেশি থাকতো না ও কি হতো ও কিছু জানে না যে বিক্ষুত্তন সন্দেশীল দিবার মতো জ্ঞান নাই শিক্ষা দিবার কি হন তো প্রমাতই যদি কোনো বিক্ষোভ প্রমাতই যদি প্রধান সত্যম দেশক বলে তাহলে দেব মানব দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে এই বান্ধব দেশ বুঝে যায় স্বাগত তাহলে এখন প্রধান সত্যম দেশক এরা বলে বলে যে দেশান করতেছে তো ভিক্ষু শ্রোতাপন্ন হতে হবে দায়ী করো 10 বছর করে কি সাহস দুঃসাহস মানে শ্রোতাপন্ন না হয়ে উপাসিকরা বিদেশ মানে বাবা না দেয় একজন অবশিশু যার বয়স মানে 4 বছর বা 5 বছর হয়েছে আর কি বা আরো নিচে বুঝো না সে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি সে মানে প্রফেসর হয় সে আরো বসে ওনার শোভাবর্ধন হয় ওখানে যারা মাস্টার্স করতেছে ওনাকে টিচার মেনে নেবে মাস্টার প্রসেসে এরা মানে স্টুডেন্ট অবশ্যই যদি চেয়ারে বসে লাগে একে যদি বলে এ মানে কি প্রফেসর মেনে নেবে ডক্টর বলে মেনে নেবে তাহলে বাসিটির ছেলেদেরকে পড়াতে গেলে সেরকম মানে উপযুক্ত শিক্ষা লাগবে কিনা লাগবে এখন দেবমানবকে যে শিল সমাধি প্রজ্ঞা শিক্ষা দিতে গেলে যে ভিক্ষু বা দায় হোক না কেন ওনার থেকে শ্রোতাপন্ন শিক্ষিত থেকে অনেক অর্থ লাভ করতে অর্থাৎ শিল সমাধির প্রজ্ঞার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে সেজন্য বুদ্ধ বলছেন এই ভিক্ষুগণ আমি সেই শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলি শিল সমাধির প্রজ্ঞা শিক্ষা ও বললাম তো যেহেতু বারবার জ্ঞান আর্য সত্য জ্ঞান কৃত জ্ঞান কি অর্থাৎ যারা অরহৎ এদের আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা শেষ কৃত জ্ঞান কি যারা শ্রোতাপন্ন থেকে অরহৎ নয় এদের থেকে কি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত এখন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন না করে বলতেছে কি প্রধান সত্তম দেশক অরহৎ আর্য সহ বিশেষজ্ঞ তাহলে বুদ্ধ শাসনের অনেক ক্ষতি হচ্ছে না বুঝতে হবে যে টিচার শুধু দেবমানবের টিচার এই সমস্ত মানে নামধারী লোকত্ব এদের দেশানা শ্রবণ করলে সাধুবাদ দিলে এবং দায়কের দেখতে মানে যারা দেবতারা সাধুবাদ দেয় এদের মুখ থেকে কি পদ্মফুলের যেভাবে সুবাস ছড়ায় হ্যাঁ সেভাবে সে সুবাস লাভ করবে কেন অর্জন না করে অর্জিত বলে সে দাবি করে সে কি করতেছে দেব মানবকে বলতেছে দেবতারা কিন্তু বুঝে
কিন্তু দায়িকরা তো বুঝে না। দায়িকরা আমাদের এই বস্ত্রের প্রতি অগত শ্রদ্ধা, সে শ্রদ্ধা করে দায়িত্বরা বান্ধব সাধুবাদ জানায়। কিন্তু এতগুলো ভিক্ষুর মধ্যে ওই যে বললাম মহাসুর, এই অরহত যেগুলো মহাসুর, এই সুন্দরকে ধরা তো বড় কঠিন। অর্থাৎ একটা আমি বিনিফিটিকে বই পড়েছি, তো এখানে এক বসবাসের সময় অনেক ভিক্ষুর মধ্যে একজন দুঃশীল ভিক্ষু এখানে অবস্থান করলো। তো শেষে এক উপশিকা যে ভিক্ষু থেকে বলতেছে, ভান্তে বুদ্ধের শ্রীপাদে বন্দনা জানাবেন, বুদ্ধকে বলবেন কিটাগিরি বিহারের মধ্যে দুঃশীল ভিক্ষুর প্রাদুর্ভাব করেছে। কিটাগিরি বিহারের মধ্যে কি করেছে? দুঃশীল ভিক্ষুর আবির্ভাব করেছে। এই কিটাগিরি বিহার দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার জন্য বুদ্ধ যাতে সুশীল বিনয়ী ভিক্ষু যাতে এখানে পাঠায়। বুদ্ধ শাসন তো সুশীল বিনয়ী হতে হবে। সর্বদুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা প্রবর্তিত নিয়েছি, কারো ধন সম্পদ লাভ করার জন্য না। এগুলো প্রজ্ঞাবান হলে, শীলবান হলে এমনি দেব মানবরা এগুলো দান দেয়, দান খুঁজতে হয় না। কৃষককে বলে না জমি, তুমি আমাদেরকে বীজ বপন করো, তুমি 200 আরে দান পাবে, 100 টাকা বলে। কৃষক ওনার প্রয়োজনে উনি বীজ বপন করে, ক্ষেত্র বুঝে। দেব মানবরা যাদের জ্ঞান আছে ওনার ক্ষেত্র বুঝে উনি দান করবে, দানের বীজ বপন করে তিনি মহাবল অধিকার হবে এবং ফলের অধিকার হবে। তিনি মনুষ্য দেবল সুখ ভোগ করে উনি নির্বাণ সুখ লাভ করবেন। কিন্তু এখন যদি সত্যমে দেশের মধ্যে ভুল হয়ে যায় বিপদ না? যেহেতু দেশের মাধ্যমে নির্ভর করবে দেব মানবেরা, মানে নির্বাণের কথা বুদ্ধি কি বলেছেন। এখন ভিক্ষু সঙ্গে সেটা দেব মানব জানবে। হ্যাঁ, ভিক্ষুরা যদি অর্জন না করে অর্জিত বলে বলে, তাহলে এখন দেব মানে কীভাবে বলবে, কীভাবে বুঝবে যে নির্বাণ কি? নিরুদে নির্বাণ কি নিরূপ? বই বলতে পঞ্চাশকে নিরুদ কীভাবে 50 নিরুদ হয়? এই জ্ঞানটা যদি না হয় তাহলে দেব মানব এরা নির্বাণ সুখ লাভ করতে পারবে। তাহলে এখন এই প্রধান সত্যের মধ্যে সব যারা বলতেছে সংবিধানের মধ্যে গিয়ে যিনি পড় না কেন, ডক্টরেট হোক বা মাস্টার্স বা আরো নিম্নমানের, এখন আমাদের বিচার করতে হবে ওই ভিক্ষু সুদা পড়ে কিনা। যদি উনি সত্যের মধ্যে শখ হয় তাহলে বাঁধতে বারবার বলি উনি সংবিধানের বস্তুগুলো দানি বস্তুগুলো বাজারে বিক্রি করে কেন? তাহলে সেই যে সুতা মহারাজ এগুলো বিনয় ভঙ্গ করবে। তাহলে ওই সত্যের মধ্যে শখ যিনি বলতেছে উনি সুদি ব্যবসা কেমন করে করতেছে। অনেকে বলতে বাঁধতে ভিক্ষুরা ফ্ল্যাট কিনতেছে 1 কোটি টাকা দিয়ে, 70 লক্ষ দিয়ে ফ্ল্যাট কিনতেছে। তো সত্যের মধ্যে দেশক করতে, সত্যের মধ্যে দেশকে গৃহীর মতো বিল্ডিং কিনবে? বলেন, দায়করা কি বিল্ডিং কেনার জন্য মানে সুদি ব্যবসা করার জন্য আমাদেরকে দান দিচ্ছে? তাহলে যেখানে সদ্যর মধ্যে সাজানো না, এটা তো দাম মানে দায় থেকে সত্যি করতে নেওয়াটাও উপযুক্ত নয়। কিন্তু দাক্ষিণীয় হতে গেলে আপনাকে সুতাপন্ন হতে হবে, শক্তি থেকে অনেক অর্থ লাভ করতে হবে। তাহলে এখন আমরা কোথায় আছি? আমরা যে ভিক্ষুরা কোথায়, দায়িকরা কোথায়, কি জানে দায়ী করা? তার কারণ কি? শিক্ষকের অভাব। কোনো বিদ্যালয়ে যদি বহু ছাত্র যায়, বিদ্যালয়ের টিচারগুলো সে সাবজেক্টে পারদর্শী নয়, ছাত্র গেল আসলো হাসাহাসি করলো, কেমন ওই বনভোজন গেল, বিভিন্ন খেলাধুলো করলো, তো পরীক্ষার মধ্যে পাস করবে? সম্পূর্ণ স্কুলে ছাত্র ফেল করবে না পরীক্ষা দিলে? এখন এই যে বুদ্ধ বলছে আমি সেই শিক্ষাকে শাস্ত্র শিক্ষা বলি, শীল সম্বন্ধে পক্ষে শিক্ষা দেওয়ার টিচার হচ্ছে বিহার অধ্যক্ষ, বিশেষ করে অধ্যক্ষের মধ্যে যারা অরহত আর্যসরা বিশেষজ্ঞ, যারা সতর্ম দেশক, হ্যাঁ, এখানে যাচ্ছে না দায়িকারা। তো দায়িকারা যে যাচ্ছে যে এখানে বিহারে বাভানা কেন্দ্রে, তো এখন যে ভিক্ষু অরহত আর্যসরা বিশেষজ্ঞ বলতেছে সে যদি শীল সম্বন্ধে পক্ষা শিক্ষা যদি সে মানে দিতে না পারে, তাহলে দায়িকারা শিক্ষিত হবে শীল সম্বন্ধে পক্ষা, তাহলে এর পরিণাম কি? এরা মৃত্যুর পরে নরকের মধ্যে তারা উৎপন্ন হবে, চৌতর ভাইয়ের মধ্যে। তো দুঃখস্থান উৎপন্ন হলে তাহলে ওই যে বিহারে আসলো, বাবানা কেন্দ্রে আসলো, যে দেশানো সত্য দেশানো শুনলো, তাহলে তার জীবন সার্থক হলো। যেহেতু বুদ্ধ বলছে সাদ্দাম্মা সাবানাং দুর্লভাং, সদ্দাম শ্রবণ দুর্লভ। তো দুর্লভ যদি হয় তাহলে এরা তো বলতে পারছে না। তো এই অরহত আর্যসব বিশেষজ্ঞ বা যারা সদ্দাম্মা দেশক বা যারা এগুলোর
মানে বলে না অরহ তাই বিশেষজ্ঞ বলে না, তো এরা বিভিন্ন মানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলতেছে না। তাহলে এদের দেশে শুনে যদি দায়িকারা সাধুবাদ বলে মুখ থেকে মানে বিশ্রী গন্ধ বের হবে। কি গন্ধ? বিশ্রী গন্ধ। তার মানে কি সে বুদ্ধ ধর্ম যিনি ভুল দেশাগত উনি তো নরকে যাবে, যারা শুনছে এরা তো যাবে, কিন্তু ওই যারা অনুমোদন করতে মুখ থেকে কী হবে মানে দুর্গন্ধ বের হয়, বিশ্রী গন্ধ, মানে একটা ডাস্টবিনের খনি আর কি, দুর্গন্ধর খনি। এই যে আমরা দায়গারা যে যেখানে সাধু সাধু দিই এগুলো আমাদেরকে বিচার করতে হবে। সেই জন্য ওই সাদ্দাম্মা দেশানা কালে যে সদ্দামা আমরা দেশানা করতে দিই কালেমের সময়, তো দায়কে করে সাধু সাধু বলে করে মানে বাঁচাতো মানে সাধু মুখ দিয়ে শব্দ করে। কেমন যদি এই সাধুবাদ মানে কি করে প্রশংসা করে লোক তো সদ্দামা দেশানাকে, এর ফলটি কি মুখাত বায়াতে গান্ধ উৎপলম এত দেখে। তো এখানে বললাম যেমন জলে নীলকমল সুবাস ছড়ায়, কেমন ও সাধু ফল কি যে ব্যক্তি দিল যারা দেবে এর ফলটা কি হবে ওই নীলকমল যেমন সুবাস ছড়ায়, যেমন পানির মধ্যে থাকে নীলকমল কেমন থাকে না পানির মধ্যে, তো যেমন জল মানে পানির মধ্যে কি নীলকমল থাকে না, যখন সে বাতাসের মধ্যে যেমন ফুলের মধ্যে লাগে এই মানে সুবাস শারীরিক শরীর পড়ে না, কে ছড়ায়? বাতাসে ছড়ায়। তদ্রূপভাবে যিনি এই লোকোত্তর সত্যম দেশের সাধুবাদ দেবে তার মুক্তি কী হবে, যে সব কথা বলবে ও নীল কমল যেমন সুবাস ছড়ায় বাতাসের মাধ্যমে, উনি কথা বলার সাথে সাথে সে যখন কী হবে বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে। যারা ওনার পাশে থাকবে ওনার যখন সুগন্ধ যখন নাকে লাগবে সে প্রশ্ন করবে না, ওনার মুখ থেকে এত সুগন্ধ বের হয় কিসের মধ্যে, সে জ্ঞান চিন্তা করবে ও নীলকমল মার যেমন সুবাস ছড়ে সেই নীলকমল সুবাসের মতো মুখ থেকে সেই সুগন্ধটা কি হবে বের হবে। ক্লিয়ার? এখন এই যে সাধুবাদের এত গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমি অনেকদিন গবেষণা করেছি, কিন্তু আমরা সবসময় সাধুবাদ দিই, এই সাধুবাদ কেন দেওয়া হয় সেটা আমি টিভিটা অধ্যয়ন করে এইটা পেয়েছি, এবং এটা ফালি বাংলা সহ আমি এখানে ফালি বাংলা অনুবাদ করেছি। তাহলে এখন আমাদের দায়িত্বকে জানতে হবে এই যে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক কারা হতে পারে। আমি একটি সংগঠনের মধ্যে গিয়েছিলাম, তো আমি ওখানে বিক করে লেখছে কি অমুক বিজ্ঞ প্রধান সদ্ধর্ম দেশক, তো ওনাকে প্রশ্ন করলাম আপনি যে লেখছে প্রধান সদ্ধর্ম দেশক, যে বিক্ষুর নাম দিয়েছেন উনি তো দুশ্শীল দুরাচার, সে তো শহরের মধ্যে সে বাসা ভাড়া করে ঘুমায়, তো ওই ভিক্ষু কেমন করে প্রধান সত্যম দেশক হলো? আমি সরাসরি বলেছি কোন ভিক্ষু যদি শহরে আমার টাকা আছে, যার থেকে টাকা আছে সে গিরির মধ্যে ফ্ল্যাট কিনলো এবং দুর্নাম করার জন্য সে একটা বুদ্ধিমূর্তি লাগলো, এটা বিহারের নাম দিয়ে দিল, তো সেই ভিক্ষু যদি সংগদানে কুটিজীবন দানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান সত্যম দেশক মানে নির্বাচিত করে যে দেশনা করে, এর দায়কের মুখ থেকে সবগুলো দুর্গন্ধ বের হবে না জন্মান্তরে, যাতে কোনো কিনে দিনই নাই কিন্তু খাবার আছে। অনেকে বলে প্রাণ থাকলে প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না, বলে কিনা? খাবার থাকলে ভিক্ষু মানে হয়, কিন্তু শীল সমাধি প্রজ্ঞা অনুশীলন না থাকলে বুদ্ধের ভাষায় ভিক্ষু হয় না। ভিক্ষুদের হাজ কি সে চতুর্বর্ত লাভ করে সে ভাবনা করবে স্মৃতি বা হ্যাঁ সে সবসময় স্মৃতিমান থাকবে, অথবা সে সদ্গুরুর সামনে দিকে সে মানে কি বিশেষ কর্মস্থানে সে শ্রোতাপন্ন অরত্ব লাভ করার জন্য সে সম্মুখ প্রচেষ্টা করবে। যে শ্রোতাপন্ন না হয়ে যদি সে প্রধান সত্যম দেশক বলে তাহলে ওর দায়কের যার সাধুবোধের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হবে না। তাহলে এই আমরা সবচেয়ে বেশি হাতে দেশে শুনি যারা অরহত, এদের দেশে আমরা মধু শুনি, যারা আর্য শ্রাবক, যারা বিশেষজ্ঞ, আবার যারা প্রধান সত্যম দেশক। কিন্তু দায়কেরা তো শ্রোতাপন্ন থেকে শ্রোতাপন্ন নশিক থেকে অনাগামী নয়, গিরিজীবনের মধ্যে গিরির মধ্যে অনাগামী থাকতে পারে, ওরা তাহলে তার প্রবেশিত হতে হয়, নাহলে সে নির্মাণ প্রাপ্ত হয়। তাহলে সেই জন্য এদেরকে কি চিহ্নিত করতে পারছে না আসলে এরা শ্রোতাপন্ন কিনা। তো যারা সম্মতিষ্ঠ পরায়ণ এরা বুঝবে। আমাকে অনেকে বলে বানতে ওনার থেকে বিক্ষুব্ধ নাই, ওনার দেশে না, ওনার থেকে আমরা ফন্দশীল নিই না, কিনে না ফন্দশীল নিই না। তো যার থেকে চরিত্র মানে নিন্দনীয়
উনি নিন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী ফুটবল অন্যজনকে সুন্দর চরিত্র করার জন্য শিখে দিতে পারবে, এমনি মুখে দিয়ে ফেলতেছে। তাহলে এখন এই জন্য বান্ধে বলি যে বুদ্ধের যে প্রত্যেকটি যে কাজের সাথে ফল আছে, কাজের সাথে কি আছে? ফল আছে। তো ফলটা যদি প্রশংসনীয় হয় তাহলে সাধুবাদ, আর যদি নিন্দনীয় হয় দুঃখ না। তা আমরা এটা ফতুরের দেশ নয় বলে আমাদের অনেক কিছু দায়ী করা জানে না, আমরা অবহেলিত, আমরা শীল সমাধি প্রকাশ শিক্ষিত নয় দায়ী করা, এটা হচ্ছে প্রথম দোষ। তার কারণ কি, আমরা যারা ভিক্ষু হয়েছি আমরা তো লোভে পড়ে গেছি। প্রথম দোষ দেবো আমাদের ভিক্ষু সঙ্গের উপর। আমরা যারা সমানে ভিক্ষু হয়েছি প্রথমে আমাদের দোষ। আমাদের মেলার সময় আমরা কোনো টিভিতে অধ্যয়ন করি না, আমরা কোনো বিদেশন কর্মস্থান নিয়ে ভাবনা করি না। তা আমরা কি চাই? একটা বড় বিহার চাই, যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী, বা মধ্যম বা নিম্ন, কেমন, এবং আমরা চাই মানে লাভ যশ সম্মান। আমরা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে কি চিন্তা করি, কালকে কাদের বাড়িতে তিতে ফাঁকে যাব, ওখানে যাবো বাদ খাবার জন্য না। যদি 100 টাকা দেয় মানে মুখটা আঁধার থাকে, যদি 500 টাকা 1000 টাকা দেয় মুখটা হাসি থাকে, কেমন। কাজের মধ্যে সমাধান আছে। কেউ যদি সমাধান করো আরো বান্ধবকে সমাধান না করো, এই অভিযোগ। তারপরে অনিত্য সভা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, এগুলো যদি বিক্ষুরে যদি ব্যস্ত থাকে তাহলে শীল সমাধি পক্ষে শিক্ষিত হতে পারবে, শীল সমাধি পক্ষে শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে না। তো এগুলোর পাশাপাশি এবং প্রত্যেক ভিক্ষু সম্বন্ধে প্রথমে কি ভাবনা করা উচিত। যে আমি বলতেছি আমার প্রতি অনেক অপারেশন হচ্ছে না, এই যে এতদিন যারা অরহত মানে বাঁধতে বলে ওনাদের দেখার শুনছে সাধুবাদ দেয় নাই, এখন তো এদের মুখ থেকে সকল থেকে দুর্গন্ধ বের হবে, বিশ্রী গন্ধ। যারা রাজ্য শ্রাবক বলেছে এদের দেখার শুনে সাধুবাদ দেয় নাই, এদের মুখ থেকে তখন দুর্গন্ধ বের হবে। যারা বিনাজ্য ভাবনা দিয়েছেন এরা প্রতিদিন দেখার সাধুবাদ দিয়েছেন ভাবনাকারীরা, ওখানে গেছে মানে বাবার জন্য খারাপ, এই দায়িত্ব থেকে দুর্গন্ধ বের হবে না। প্রধান সত্য মেধাসক যে বিক্রয় দিচ্ছে এরা বাবার অধ্যক্ষ না দুঃখ, এরা দেখা শুনে করিমসি প্রদানের সংগঠনে তিতির দিচ্ছে না। তো এই যারা দিচ্ছে এখন দায়িত্বরা দুঃখের মধ্যে পড়ে গেছে, এরা মিথ্যেবাদীর দেশানাকে অনুমোদন করেছে, এদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হবে, সুগন্ধ বের হবে না। তাহলে এই জন্য একটি মার্গ লাভ না করলে লোকোত্তর সত্য মেধাসনা করা যায় না। এই জন্য সদ্যম শ্রবণ দুর্লভ। যে কোনো মানে ফুটবল দেশানো করলে সেটা সদ্যম দেশানো হবে না। কোন পক্ষের বললে হবে? যারা শ্রোতাপন্ন সঙ্গীতগামী অনাগামী অরথ সারি মার্গ সারিফল অষ্টভুগল হতে হবে, এত সুদা। তাহলে এখন বাংলাদেশের মধ্যে আমরা যারা আছি আমরা এগুলো ফুঙ্কানো মা বাবা আমরা জানি না। তার কারণ কি, আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে এরকম ভিক্ষু বাংলাদেশে নাই। আপনার সার্টিফিকেট আছে, ডক্টরেট আছে, উপাধি আছে, কিন্তু আচরণের ডক্টরেট ন, অর্থাৎ সদস্যতে 12 বার জ্ঞানী ন। আপনি মুখ চালু, মুখে আনি নির্বাণ ব্যাকুণে ফাটাই দেন, কিন্তু নিজীবে অরিবেহত নজা। তো বুদ্ধ অভিধানের মধ্যে ফুগল ফাইতের মধ্যে হত দেয় ম্যাঘ গর্জন করে বর্ষণ করে না। তো যারা টিভিতে পড়িনে যারা সংগঠনের মধ্যে উড়ে ফেলা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত এটার গর্জন করে দেয়, বর্ষণ মানে আচরণ ন করে। তো গর্জনও করে বর্ষণও করে, ম্যাঘ গর্জনও করে বৃষ্টি পড়ে। যে ভিক্ষু গর্জনও করে এবং আচরণ অনুশীলন করে, এই ভিক্ষু একমাত্র শব্দ মেধাসনা করতে সক্ষম বুদ্ধ শাসনে। বোঝা যায়? সেই জন্য দায়িক দায়িকের সাবধান রাখতে হবে। যেহেতু আমাদের থেকে পতন পাচ্ছে দায়িক দায়িকেরা, অর্থাৎ তারা সর্বে কিছু, তারা অষ্টের অতীত সম্পদ তারা বুক না করে এই অরহত আর্যসর বিদেশে থেকে দান দিচ্ছে। তো এরা যদি মানে চিটিং হয়, চিটিং অর্থাৎ প্রতারণা করে দেবা মানবের সাথে, তাহলে সদ্যর দেশে না দেওয়া মানুষ শুনতে পারবে। এই ভিক্ষুরা শিলবান হলে শিলবানের কোনো বকর সম্পদ অভাব হয় না। আর এবারে আজকে এখানে আসছে 6 বছর 3 মাস চলতেছে, তো এখানে ভিক্ষুরা আমাকে ফাঙ্গ করে না, আমি ডাকলেও আসে না, আমাকে ফাঙ্গ না করছো এই জন্য আমি শূন্য দান করছি। তা
আমি কাকে বলতেছি এরা বিজয় দিতেছি না, এটা আমার নির্বাণ সুখ বা বুক করার উপযুক্ত সময়। আমি দীর্ঘদিন কোনোদিন দেশানা করি নাই, এখন সমদৃষ্টি পরি বলতে বান্ধা একটু দেশানা করান, তখন আচ্ছা বান্ধা তোমাদের তো সুন্দর যাচ্ছ আমি দেশানা করব। তো এই যে দেশানাগুলো যে বান্ধে করতেছে এগুলো খাদের জন্য করতেছে, দায়িক সচেতনের জন্য না। এখন দায়িত্ব সচেতন করতে গিয়ে আমি তো এখন মানে ওই যারা মিথ্যাবাদী, যারা অরহৎ আর্য বা বিশেষজ্ঞ বা এদের যারা শ্রদ্ধমান, যারা এদের যারা ভক্ত বা প্রধান শ্রদ্ধমান দর্শক, এদের আমরা শত্রু হলাম না। সোরকে সোর বলেছে মানে কি ভালোবাসবে কাউকে? এরা তো বুদ্ধ শাসনের ক্ষতিকারক। এই জন্য এ সমস্ত মানে দুষ্যী দুরতাদেরকে ধরার মতো এরকম আর্য পুরুষের আবির্ভাব হয় না বলে কে সত্যি বলছে কে মিথ্যে বলছে আমরা বুঝতে পারি নাই। জ্ঞান দিয়ে এগুলো ধরতে হবে। তাহলে আজকের এই যারা অরহৎ বলে গেছে কিন্তু সমাজের মধ্যে, কিন্তু সে অরহৎ কোনোদিন একজন মানে ভিক্ষুকে সমনকে দাগ দেখে সুধাপন্ন মানে কীভাবে হয় সে শিখে দিতে পারে নাই। আর্য সরে পেরেছে যারা বিদেশ এত বছর দিয়েছে। আমার জন্ম আমার আমার দেখেছি 1990 সাল থেকে আগে থেকে মনে বাবা নিচ্ছে, এতগুলো পাবনা দেওয়ার পরও কোন বিনাজ্য বলেছে আমার থেকে ধ্যান করে এতজন উপাসিকা বা শ্রমণ ভিক্ষু সুধাপন হয়েছে? কেউ বলতে পারবে না। তার লাভ কি হয়েছে? বুদ্ধ শাসন ক্ষতি করেছে, সে প্রচুর দান দক্ষিণে পেয়েছে কেমন, এবং ফ্যাট ভরে ভাত খেয়েছে, ঘুম ভরে চোখ ভরে ঘুম গিয়েছে। কিন্তু বুদ্ধির শাসনের যে মিথ্যা করার কারণে তা ওনার যার যা ক্ষমতা করতে হবে নরক উৎপন্ন হবে। কিন্তু নরক উৎপন্ন হবে কি হবে? বহু দায়িক দেয়কে উনি নির্বাণ পথে বান্ধবস্ত করলো। তো পরিশেষে বান্ধব বলবো, এই বাংলাদেশের মধ্যে যারা সত্যম দেশনা বলে, আমরা যারা সত্যম দায়িক দেয়কেরা একটু সচেতন থাকবেন, যেহেতু বান্ধব বলছে এগুলো মিথ্যা না। অর্থাৎ বাংলাদেশের মধ্যে যারা অরহৎ একজন বিশেষ বলতেছে এরা সুতাপন্ন নয়, শক্তিকামী নয়, অনাগামী নয়, অরহৎ নয়, সারি মার্গ সারি অষ্টভুগ নয়। যারা সত্যম দেশক বা যারা প্রধান সত্যম দেশক বলতেছে এরাও সুতাপন্ন নয়, শক্তিকামী নয়, অনাগামী নয়, অরহৎ নয়। এদের কাছ থেকে যদি আমরা দেশানা শুনে যদি সাধুবাদ দেন তাহলে মুখ থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হবে। আর যারা আর্য পুরুষ এদের দেশানা শ্রবণ করে যদি আপনারা যদি সেই সদ্ধর্ম দেন শ্রবণ করে যদি সাধুবাদ দেন তাহলে মুখ থেকে কী হবে? ওই বললাম যেমন দলে নীলকমল সুবাস ছড়ায়, সে মুখ থেকে নীলকমল সুবাসের মতো মুখ থেকে কী হবে? সুবাস ছড়াবে, যে সাধুবাদের ফল। তো প্রত্যেকের সদ্ধর্ম দেশানা শ্রবণ যারা করেছে প্রত্যেকের এই মানে ফলটা লাভ করবে। কেমন মানে যারা আর্য পুরুষ অর্থাৎ সুপারিবর্ণ উজু পারিবর্ণ ইয়াই পারিবর্ণ সামাজিক পারিবর্ণ ভাগবত সাভাগ সাঙ্গ অর্থাৎ সারি মার্গ অষ্টভুগল, সারি মার্গ সারি অষ্টভুগলের কাছ থেকে শব্দ দেশানা শুনলে এখন এই সুগন্ধ বেরোবে। ক্লিয়ার? তার বিশেষ কিছু বলতেছি না, দায়িকাদের মানে সঠিক শিক্ষা দেওয়া বুদ্ধিপুত্রদের কি খাস। তা বান্ধব এখন বিক্রি হয়েছি, আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ করেছি যে এখন পর্যন্ত ভিক্ষু শ্রমণ উপাসে ধ্যান করে অবশ্যই এখন পর্যন্ত 117 শ্রোতাপন্ন হতে পারবে যারা ফারাজিক হয় নাই, যাদের জ্ঞান এবং প্রচেষ্টা আছে। সদ্গুরুর সান্নিধ্যে দিকে যারা ভাবনা করলে তারা 1 সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ যারা ফারে না 24 ঘন্টার মধ্যে তারা দেহের মধ্যে প্রজ্ঞ পদ্ধতি করে ধর্মসূত্র প্রতিপন্ন হতে পারবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। পরিশেষে ভান্তে প্রত্যেকে মতো আহ্বান করব। আর এই তো হচ্ছে বাংলাদেশের শেষ পরীক্ষা বুদ্ধ সাবেক হিসেবে। আমি যে বললাম শ্রোতাপন্ন কীভাবে বুঝবেন, এই 5টি বিষয় যে এখানে পূর্বে দেশনা করেছি এগুলো পরীক্ষা করা প্রত্যেক উচিত। যদি এগুলো সত্য হয় তাহলে আপনারা গ্রহণ করবেন, মিথ্যা হলে এগুলো ত্যাগ করবেন আর ইমান থেকে ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু প্রত্যেক ভিক্ষু শ্রমণ উপাসিকার একবার ভাবনা করে পরীক্ষা করা উচিত। যে বললাম কি সাইলেমা বলছে শ্রোতাপন্ন হলে সাহস হলে সম্মুখ শক্তি অনুভূতি হবে। 5 কি হাতটা দেওয়ালের মধ্যে স্পর্শ করলে সম্মুখ শক্তির মধ্যে টানবে। এগুলো আসলে কি আর এই বন্ধ সত্য বলছে মিথ্যা বলছে, এগুলো মানে জ্ঞান এবং প্রচেষ্টা দ্বারা এমন অনুশীলন করে
শ্রোতাপন্ন হয়ে পরীক্ষা করা একান্ত উচিত। তো প্রত্যেকের শুভ বুদ্ধিদয়ক এবং প্রত্যেকে মনুষ্যকে মনুষ্যক দেবলকে দেবসুখ অনন্তে নির্বাণ সুখ লাভ করুক এ কামনা করে দেবমানবের উদ্দেশ্যে জীবজগতের প্রাণের উদ্দেশ্যে বান্তের পুণ্যরাশি দান করছি। প্রত্যেকে পুণ্যরাশি এবং সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করে প্রত্যেকে নির্বাণ সুখে সুখী হোক। নির্বাণাং পরমাং সুখাং, নির্বাণ পরম সুখ, নির্বাণ পরম শান্তি প্রত্যেকে লাভ হোক। সাধু সাধু সাধু।